عقیدہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ نظریات. عقیدہ کو اگر ہم دوسرے سبجیکٹ سے یاد کرنا چاہیں تو اس سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ آج تجھے کون سا لیکچر ہے، کون سی پیریڈ ہے؟ تو عقیدہ بولے آپ نے. کچھ اور بول سکتے ہیں کیا؟ نہیں، نظریات تو دوسرا ہو گیا. اس میں نظریہ قائم نہیں کرنا ہے. ہاں دنیاوی سبجیکٹ کے حساب سے. دنیاوی سبجیکٹ بتائیے، کون سا سبجیکٹ کا کون سا نام دے سکتے ہیں؟ ایمان. اسلام نہیں اور احسان بھی نہیں. رسول اور بہت ایزی ہے. بار عقیدہ، یہ جو سبجیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں کون سا سبجیکٹ ہے ابھی؟ تو اس کو اور کوئی دوسرا نام دے سکتے ہیں کیا؟ ہم اپنی زبان میں عام طور پر بولتے ہیں. کس نے بولے توحید؟ کس نے بولے توحید؟ ہم بار بار اپنی زبان میں اپنے عام بولتا ہوں ہم اہل توحید ہیں، ہے نا؟ اہل توحید. توحید اس کا نام دے سکتے ہیں. توحید بھی وہی ہے، عقیدہ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ گئے نا؟ عقیدہ وہی، توحید وہی. پچھلے ہفتے ہم نے کچھ پڑھے تھے، اس کا ریویژن ہو جائے تھوڑا سا. بک بند کر لیجئے سب لوگ. نہیں، اسلام ایمان تو جز ہو گیا، ایک پارٹ ہو گیا تھوڑا سا، ہے نا؟ عقیدہ اور توحید کا ایک حصہ ہے وہ. ہم نے 3 اصول پڑھے تھے. ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ان تینوں اصولوں کا جاننا ضروری ہے. پہلا اصول کیا تھا؟ اللہ کی معرفت. بندے کو اللہ کی معرفت ہو، اپنے اللہ کے بارے میں جانے. دوسرا معرفت الدین، کہ بندہ اپنے دین، اپنے دھرم، اپنے مذہب کے بارے میں اسے معلومات ہو، نالج ہو. تیسرا اصول کیا ہم نے پڑھا یا پڑھ رہے ہیں؟ کیا؟ کہ وہ اپنے رسول، اپنے پیغمبر، اپنے نبی کے بارے میں بھی کچھ معلومات رکھے، ہے نا؟ کچھ نالج رکھے، جانکاری اسے ہونی چاہیے. اور ہم یہ تیسرے نالج میں ہے نا؟ تیسرے اصول میں ہے جس کی جانکاری ہم حاصل کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سبق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ چیزیں، بہت معمولی چیزیں پڑھی تھیں. بیٹا بک بند کر لو. انہی میں سے کچھ میں 1-2 کویشچن کروں گا، سوال کروں گا، تاکہ کچھ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں مجھے پتہ چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام تھا؟ ہاں یہ آپ، ہاں آپ ہاں پہلا دن. پھر بھی جانتے تو ہوں گے یار، یہ تو ایک دم معمولی سی چیز ہے. آپ کے نبی کا کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ابو بھی ہوں گے. ابو کا کیا نام؟ کوئی بتاؤ نہیں، سیکھنے آئے. کیا نام ہے بیٹا؟ بتایا گیا پھر. ہاں ٹھیک ہے. دادا کا کیا نام؟ عبدل بولو صحیح ہے. گھبرا کیوں رہے؟ بولو. صحیح بول رہے ہو، بس بولنے میں تھوڑا وہ ہے. ہاں عبد المطلب. ٹھیک ہے.
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरनेम बताएंगे आप, फैमिली नेम? आप क्या थे? अंसारी थे, कुरैशी थे? हैं? सरनेम क्या था अल्लाह के रसूल का? फैमिली नेम क्या था? है हाशिम या कुरैशी? हाशिम तो उनके उसमें जा कर के हैं, हाशिम भी उनके नसब में आते और इस तरीके से कुरैश तक पहुंचता है। तो आप क्या थे? कुरैशी थे, ठीक है। और ये सिलसिला, ये नसब, ये जो जंजीर है, ये जंजीर कहाँ तक जाके मिलती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती है, बताया गया था। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक नाम, ख़ास नाम पड़ गया था। उनको कुछ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अबुल अंबिया, इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात से बहुत ढेर सारे नबी पैदा हुए, इसीलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। ये चीज़ बताई गई थी, सही ना? इधर 20 से लास्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्र कितनी थी? कितने साल तक आप जिंदा थे? आपसे बेटा लास्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल तक जिंदा थे? पूरी ज़िंदगी आपकी कितनी थी? बोलिए आप। कोई बात नहीं, 65। और आप बताओ। 63, 63 बेटा है, ठीक है ना? अगर याद रखेंगे, डिवाइड कर देंगे तो याद रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के बाद नबी बनाए गए? 40 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल तक मक्का में थे? 20। कितने साल तक मक्का में थे? 13। तो फिर 40 साल कहाँ थे? कितने साल मक्का में थे? सवाल थोड़ा समझिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्का में थे बेटा? 53। 40 के बाद तो नबी बनाए गए, नबी बनाए जाने के बाद 13 साल और थे, तो टोटल कितना हो गया? 53 साल। ऐसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, आसान हो जाएगा। 40 साल के बाद नबी बनाए गए, नबी बनाए जाने के बाद 13 साल मक्का में थे, कितना हो गया? अब 10 बच गया। अब 10 को और ढूंढते हैं। आपकी ज़िंदगी का ये 10 साल का हिस्सा कहाँ गुजरा? मदीना में। हो गया ना? तो पूरी ज़िंदगी कितनी हो गई? 63 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मक्का में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कहाँ हुआ? हाँ, मक्का में इंतकाल हुआ, मक्का में पैदा भी है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहाँ है? बताओ। आंसर गलत हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं बेटा, फिर सही भी कर सकते हैं आप अगर गलत दिए हो तो। सीखने तो आए हम लोग, अगर जानते तो क्यों आते फिर? कौन बताएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कहाँ हुआ? मदीना में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र कहाँ है? मदीना में। कहाँ है? मस्जिद नबी के अभी अंदर हो गई है। वो जगह किसकी थी ये बताया नहीं था हमने। चलिए, जहाँ पे आप दफन हैं वो जगह किसकी थी? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हुजरा था, घर था, कमरा था, उसी में आप रखे गए। ये पहले से अल्लाह की रीत रही है कि नबी का इंतकाल जहाँ होता था वहीं वो रखे जाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल उन्हीं के कमरे में हुआ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं रखा गया। और किसकी कब्र है वहाँ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला
अन्हुमा, उनकी भी कब्र वहाँ पे है ना। ऐसे है। ठीक है। क्या आपने रज़ियल्लाहु अन्हुमा बोले, उमर रज़ियल्लाहु, क्यों? अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा से बढ़ा करके, है ना। फिर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक साइज से नहीं, थोड़ा आगे पीछे करके ऐसे, इतना इतना ऐसे ऐसे। ये कब्र है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने लिए एक कब्र की जगह ख़ास कर रखी थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने लिए जगह ये ख़ास कर रखी थी जिस जगह पे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदफून है। लेकिन जब आप पे कोई ज़ख़म लगा, आपको यकीन होने लगा कि अब मैं अल्लाह को प्यारा होने वाला हूँ, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाइश करी, मुतालबा किया, रिक्वेस्ट करी कि ये जगह आप मुझे दे दीजिए, मुझे यहाँ दफन किया जाए। तो हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने ये जगह अपने लिए ख़ास करी थी कि मैं अल्लाह के रसूल और अपने अब्बू के साथ रहूं, लेकिन चूँकि आपने फरमाइश कर दी है, आपने रिक्वेस्ट और मुतालबा किया है, इसलिए आपकी बात को मैं टाल नहीं सकती। आप ठीक है, आपकी ये जगह हो गई, ठीक है ना। तो ज़बरदस्ती नहीं गए, ये कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि उनकी थी तो क्यों गए, ज़बरदस्ती ले लिया। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? इधर से लास्ट इधर से, हाँ, कहाँ नाजिल हुई और कौन सी सूरत नाजिल हुई? हाँ, गारे सौर के पास आए थे। गारे सौर, हाँ हाँ, गारे हेरा में नाजिल हुई, ठीक है ना। कौन सी सूरह? सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयतें, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत भी करा, क्या नाम है, हिजरत करनी पड़ी। हिजरत करके आप किस शहर में आए? मदीना में कितने दिन तक थे? 10 साल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे तो आपको मेराज भी कराई गई है। ये बात हमने करी थी ना लास्ट वीक में। तो मेराज हम सुनते होंगे, इसरा वल मेराज, है ना। इसरा के बारे में इसमें नहीं है, लेकिन हमने बताया है इसरा और मेराज में क्या डिफरेंट है। इसरा मक्का से मस्जिदुल अक्सा। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आप जगह की तायन कीजिए, मैं मीनिंग पूछ रहा हूँ। इसरा मतलब रात में चलना और मेराज मतलब ऊपर होना, चढ़ना। हाँ, ऊपर चढ़ना, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, असरा का माना रात में चलना, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर हम रात में जा रहे हैं यहाँ से वहाँ कहीं और, यहाँ से घाट ऊपर जा रहा हूँ, मुंबरा जा रहा हूँ रात में, तो इसरा है वो, है ना। अगर मैं रात में कहीं किसी पहाड़ी पे चढ़ना हूँ तो ये क्या है? हाँ, ठीक है, ये चढ़ना, ये मीनिंग है अरबिक। पर इसरा और मेराज का वाक़या क्या है, कौन बताएंगे? इसरा और मेराज किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरा और मेराज हुआ, कहाँ से कहाँ तक, कैसे हुआ? मक्का से उनके घर की तरफ से, बुराक से उन्हें मस्जिद बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मक़दिस, हाँ, बैतुल मक़दिस से उन्हें 7 आसमान की
सैर कराई गई। तो वहाँ से रात में लाया गया, मक्का से मदीना इसलिए इसरा हुआ, बैतुल मक़दिस फ़िलिस्तीन से फिर ऊपर ले जाया गया, सातवां आसमान की सफ़र कराई गई है, इसलिए उसको मेराज कहा जाता है। यही बताया था ना। हाँ ठीक है, अब आज आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। रिवाइज़ करने से क्या है, थोड़ा जहन में बात आ जाती है कुछ, वरना फिर मुझे पता भी चलता है कि आप लोग पढ़े या नहीं पढ़े। अक्सर लोग नहीं पढ़ते, ये ले जा करके पढ़ना चाहिए आप लोगों को। आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हिजरत किसे कहते हैं। अभी हिजरत की बात आई थी, क्या माना हिजरा, हिजरत किसे कहते हैं। हिजरत का क्या माना है। हिजरत का जो असल लुग़वी माना होता है, डिक्शनरी में जो आपको मीनिंग मिलेगा हिजरत का, हजरा या हजरों का माना होता है छोड़ना। हिजरत का माना, हिजरत का माना क्या है, छोड़ना, इसमें नहीं है। हिजरत का माना क्या है, छोड़ना। लेकिन इस्तिलाही और शरई तारीफ़ क्या है, हिजरत किसे कहते हैं। हिजरत कहते हैं कि बलदे शिर्क, मुशरिकों की जगह, शिर्क की जगह को छोड़ करके तौहीद की जगह पर मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, ठीक है ना। शिर्क की जगह को छोड़ करके, जहाँ पे शिर्क हो, बिदात हो, खुराफात हो, बुराइयाँ ही बुराइयाँ हो, और आपका जीना, हमारा जीना वहाँ महाल हो जाए, हैं, इस्लामी जो रूल्स हैं, क़वानीन हैं, या उस पर हम सही मानों में अमल ना कर सकें, है ना। तो वहाँ से दूसरी जगह, वो दूसरी जगह कैसी होनी चाहिए, जो तौहीद की जगह हो, अक़ीदा वहाँ के लोगों का दुरुस्त हो, अच्छे लोग हों, मोमिन हों, हैं, अच्छे से अच्छे काम करने वाले हों, हैं, तौहीद परस्त हों, हैं, वहाँ आपको कोई दुश्वारी पेश ना आती हो इस्लाम के अहकाम पर अमल करने के ताल्लुक़ से। तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ से वहाँ जाने को क्या बोलेंगे, हिजरत बोलेंगे। अल इंतकालु मिन बलद शिरकी इला बलदी अत-तौहीद, इसको जो है हिजरत बोलते हैं, है ना। कि शिरक वाली जगह से, शिरक वाले शहर और शिरक वाली ज़मीन को छोड़ करके तौहीद की जगह पे, जहाँ पे अहले तौहीद रहते हों, वहाँ चला जाना और अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारना, उसको क्या बोलेंगे, हिजरत बोलते हैं। तो मक्का मुशरिकीन की जगह थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए, मदीना आने से पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई अहले मदीना को पता चल गया था। कुछ लोग मुसलमान भी हो गए थे बग़ैर देखे। गोया कि इशारा था कि ये जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमवार है, आसान है, सही है, ज़िंदगी यहाँ गुजारी जा सकती है। और अभी आप देखेंगे, एक चीज़ और मैं बताऊँ, ये मदीना और मक्का की जो फितरी चीज़ है, मक्का वालों को आप थोड़ा सख्त मिजाज पाएंगे, तुरशरू पाएंगे, आप थोड़ा झिझलाने वाले पाएंगे, गुस्सा करने वाले पाए जाएंगे। लेकिन इनके मुकाबिल में अहले मदीना को आप नर्म दिल पाएंगे, अभी भी वो चीज़ पाई जाती है, वो ज़्यादा खलीक हैं। हाँ, हम लोगों ने तजर्बा किया है। तो अहले मक्का के बनिस्बत अहले मदीना ज़्यादा नर्म दिल हैं अभी भी। तो इसको क्या कहते हैं, हिजरत कहते हैं। कोई बताएंगे हिजरत का माना क्या है, लुग़वी माना क्या है, छोड़ना। हिजरत की इस्लाही तारीफ़ क्या है, हाँ, मुंतकिल। वाह, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। बलदे शिर्क से बलदे तौहीद की जानिब क्या करना, बलदे इस्लाम, बलदे तौहीद की जानिब क्या करना, मुंतकिल हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, इसको हिजरत कहते हैं। और ये हिजरत ता क़यामत तक वाजिब और फ़र्ज़ है। कोई ये नहीं कह सकता, है ना, कि यहाँ रहना दुश्वार था तो यहीं में रह गया। अगर ऐसा हुआ और रास्ता हमवार था या नहीं था, उन्हें ढूंढना है, तलाश करना है। अगर आपकी ज़िंदगी यहाँ अजीरन बन रही है
تو آپ یہاں سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں۔ یہ چیز قیامت تک آپ پر واجب اور ضروری ہے کہ آپ ہجرت کر سکتے ہیں جہاں آپ کی زندگی آسانی سے گزر سکے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ہجرت قیامت تک واجب اور فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ کہ ہجرت تا قیامت واجب ہے، قیامت تک واجب ہے ہر مسلمان پر۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ کہ جب فرشتوں نے ان لوگوں کے روح کو قبض کیا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا تم کیسے تھے؟ فیما کنتم، تمہاری زندگی کیسے گزری؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم بہت ستائے ہوئے تھے، بہت کمزور تھے، ہے نا؟ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، یہ دلیل ہے کہ کیا اللہ کی زمین تمہارے لیے کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم وہاں ہجرت کر جاتے۔ ٹھیک ہے، وہاں تمہاری زندگی بہتر نہیں گزر رہی تھی، ہاں، عمل نہیں کر پا رہے تھے، ستائے جا رہے تھے، لیکن تمہارے لیے اللہ نے تو زمین بہت کشادہ کر دیا تھا۔ دوسری جگہ کہیں کیوں نہیں سفر کیا؟ دوسری جگہ کیوں نہیں ہجرت کری؟ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ ہجرت تا قیامت مسلمانوں پر ہمیشہ واجب اور فرض ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی صحیح معنوں میں نہیں گزار پا رہا ہے اسلام کے احکامات پر، تو ہجرت کر جائے، وہ یہ واجب ہے۔ ایک دلیل اور ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت کا سلسلہ بند نہ ہوگا، ہجرت کبھی بند نہیں ہوگا، ہجرت ہمیشہ یہ باقی ہی ہے، باقی رہے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہ ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج پچھم جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ مطلب کیا؟ قیامت قائم نہ ہو جائے، ہے نا؟ یعنی رہتی دنیا تک ہجرت کرنا واجب ہے، گویا کہ ہجرت کا دروازہ بند نہ ہوگا یہاں تک کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب یعنی پچھم کی جانب سے نکل جائے، طلوع ہو جائے۔ تو یہ جو چین ہے، یہ نہ ہوگا نہ ہوگا نہ ہوگا، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ سورج پچھم سے کب طلوع ہوگا؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی قیامت کے قائم ہونے تک ہجرت کرنا واجب ہے، فرض ہے، سمجھے نا؟ اس کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، کھلا ہے اور کھلا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے اور دیگر احکامات تھے ان کا حکم کہاں پر دیا آپ نے؟ مدینہ۔ جیسے زکوٰۃ ہے، نماز ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، یہ جو چیزیں تھیں اور بقیہ اور ہیں، ان کا آپ نے حکم کہاں دیا؟ کہاں پر؟ مدینہ میں۔ اور اس میں کتنا سال لگا؟ 10 سال لگ گئے۔ کتنے سال لگ گئے؟ 10 سال لگ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 10 سال لگا۔ 10 سال میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کامیابیاں عطا کی، بہت سارے فتوحات کیے، بہت سارے غزوات کیے، بہت ساری لڑائیاں اور جنگیں ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام میں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائی، ہے نا؟ یہاں پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا، مسلمانوں کو عروج نصیب ہوا، مسلمانوں کو بلندی نصیب ہوئی، ہاں؟ یہاں پر کوئی ستانے والا نہیں تھا، یہاں پر ایک اسلامی سلطنت قائم ہو گئی۔ مدینہ مسلمانوں کی پہلی اسلامی سلطنت ہے، دارالحکومہ، کیپٹل جس کو بولتے ہے نا، جیسے دلی ہے ابھی، ویسے مسلمانوں کا پہلا کیپٹل کیا ہے؟
مدینہ ہے، مسلمانوں کا یہاں غلبہ ہو گیا، اس لیے دیگر جو احکامات تھے مسلمانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے نافذ کرنا آسان ہو گیا، کوئی دوسری دشواری نہیں آئی، کوئی دوسرے ستانے والے نہیں تھے، دبانے والے نہیں تھے، اس لیے آسانی سے دیگر احکامات کو نافذ کرتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک وجہ اور کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دھیرے دھیرے اسلام کے جو احکامات تھے اس کے عادی بھی ہوتے گئے، عادت بنتی گئی۔ اگر ایک ہی بار میں تمام چیزیں نافذ کر دی جاتی تو بوجھ ہو جاتا۔ اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ اب بھی فوراً کا فوراً جتنے بھی آپ یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہو ابھی فوراً سب کا ٹیسٹ دینا ہے، بھاری ہوگا یا نہیں؟ لیکن اگر اسی کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے کہ آپ 5 سبجیکٹ پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، ایک دن میں نہیں، ایک دن ناگا کر کے دو۔ آج آپ نے توحید کا دے دیا، پرسوں سیرت کا دینا ہے، اس کے بعد ایک دن ناگا کر کے جو ہے فقہ کا دینا ہے، تو یہ ایزی ہوگا یا نہیں؟ آپ عادی ہو جاؤ گے اور آپ کو موقع اور ٹائم بھی ملے گا اس کو سمجھنے اور اس کو پرکھنے کا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی حکمت، اگر تمام چیزوں کو ایک ہی ساتھ نافذ کر دیتا اللہ رب العالمین تو یہ بہت دشوار گزار ہو جاتا۔ اس لیے آہستہ آہستہ دیگر احکامات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے حکم کے اعتبار سے مسلمانوں پر نافذ کرتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دلیل کیا ہے؟ یہ ہم نے پڑھے شاید لاسٹ ویک میں، سورہ زمر کی آیت، ہاں، انکا وانہم میتون، انکا آپ بھی مرنے والے ہیں، اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی رہنمائی فرمایا اور کس چیز سے ڈرایا؟ ہر خیر، ہر بھلائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، گائیڈ کیا، ہے نا؟ جتنی بھی بھلائیاں ہو سکتی تھیں، خیر کے کام ہو سکتے تھے، تمام کی جانب کیا کیا آپ نے؟ رہنمائی فرمائی۔ اور جتنے بھی شر، جتنے بھی خرافات کے کام تھے، جتنی بھی برائیاں تھیں، تمام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، تمام شر سے بچایا، ڈرایا، اور تمام بھلائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ہے نا، خیر کی جانب رہنمائی کی، جتنی بھی بھلائیاں ہو جی۔ اب ان خیر میں سب سے بہتر خیر کیا؟ توحید۔ اور ان تمام شر میں، خرافات میں، برائیوں میں سب سے بڑا شر کیا؟ شرک، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی رہنمائی کی اور شرک سے ڈرایا، ہمیں بچایا اس کے شر سے، شرک کے شر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص طبقے، کسی خاص علاقے یا صرف گوئنڈی والوں کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت بلکہ جنوں کے لیے بھی رسول اور نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، نہ کہ صرف انسانوں کے لیے، صرف جنوں کے لیے بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دو کہ لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں، تم سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اچھا،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों के भी रसूल थे, जिन्नों के लिए भी रहमत बना के भेजे गए थे। इसकी दलील क्या है? हाँ, गाय से लौट रहे थे तब जिन आए। उसकी दलील क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हमने शायद आलम के बारे में बताया है शुरू में, वो चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए, यहाँ नहीं है वो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आए नबी, हमने आपको पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। अब इस आलम किसको कहते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर जितनी भी ज़मीनों आसमान के अंदर चीज़ें हैं, हम और आप भी हैं उसमें, हैं, जिन भी हैं उसमें, है या नहीं? जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह के रसूल हमने आपको तमाम के लिए रहमत बना के भेजा है। ठीक है ना जी? क्या दीन के अंदर कुछ अभी और शोशे बाकी हैं? कुछ जुज़, कुछ पार्ट, कुछ हिस्से बाकी हैं जिन्हें मुकम्मल करने की ज़रूरत है, जिन्हें कंप्लीट करने की ज़रूरत है? नहीं। दलील क्या है? सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है क्या? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इसका तर्जुमा किसी को पता है? बगैर देखे, बुक में नहीं देखना है। हाँ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा। आगे क्या है? और मैंने तुम पर अपनी नेमतें भी निछावर कर दी, मुकम्मल कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, इस्लाम को और मैं इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन बना दिया। इससे भी क्या हो गया? मैं राज़ी हो गया। हैं? मैं राज़ी हूँ कि ये इस्लाम तुम्हारा दीन है, इससे भी मैं राज़ी हूँ। कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये आयत कब नाजिल हुई? ये आयत 9 ज़िलहिज्जा के दिन नाजिल हुई, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अरफात में थे, हज के लिए गए हुए थे। हाँ, मैदान अरफात में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो गया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जब ये आयत नाजिल हुई, दीन मुकम्मल हो गया, फिर उसी हज ही के दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबे कराम भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बातें हो रही थी। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से पूछा था, अला हल बल्लगतु, मेरे साथियों क्या मैंने दीन को जिस तरीक़े से होना चाहिए था, मुकम्मल तौर पर बग़ैर किसी कमी बेशी के, क्या मैंने तुम तक पहुंचा दिया या नहीं? तमाम सहाबे किराम एक ज़ुबान होकर के बोले थे, क्या? बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, आपने हम तक दीन इस्लाम को पहुंचा दिया है जिस तरीक़े से होना चाहिए था, बग़ैर किसी कमी बेशी के। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहादत की उंगली को आसमान की जानिब उठा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को 3 मरतबा गवाह बनाया था। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह, तू हमारे इन सहाबे कराम के शहादतों का पर शाहिद बन जा। बड़ी बात है, यानी कितनी ताकीद है इसमें गोया कि अब कोई भी बंदा इसमें कमी बेशी, ये मैं कहना चाहता हूँ। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले खुद बताया कि ये दीन मुकम्मल हो गया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से पूछा, उन्होंने गवाहियाँ दे दी,
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کو شاہد اور گواہ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ گویا کہ میٹر، یہ معاملہ بڑا اہم ہے نا، بعد میں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ہونے والا ہے، یعنی لوگ کریں گے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر ہے کہ بڑا اہم مسئلہ پیدا ہونے والا ہے اور ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، پھر بھی لوگ نہیں سمجھ رہے، بدعتی لوگ نہیں سمجھ رہے، خرافاتی لوگ نہیں سمجھ رہے کہ دین مکمل ہو گیا، نہیں یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، تیجا بھی نکالنا ہے، چالیسواں بھی نکالنا ہے، سندل بھی نکالنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، میلاد بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، شعبان میں 15 شعبان کو بھی جتنے خرافات، رجب کا مہینہ ہے تو بھی خرافات ہے، یعنی اتنی تاکید کے بعد صحابہ کرام کی گواہی، اللہ رب العالمین کا فرمان خود، پھر نبی کا اللہ کو گواہ بنانا، کیا ہمارے لیے تمام چیزیں کافی نہیں ہیں کہ دین تکمیل ہو گئی ہے؟ پھر بھی لوگ تعصب میں، دوسروں کی عقیدت میں، جہالت میں، لا علمی میں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے یا دشمنی میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے ہیں نا، لوگ پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، انکا میتون و انہم میتون۔ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و کتاب پر آپ یقین رکھتے ہیں؟ ہم مر جائیں گے، کل ہم زمین کے اندر ہوں گے، مٹی کھا جائے گی، دوبارہ پھر اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اس سے پر ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمارا جب عقیدہ ہے تو یوں ہی ہم نے آنکھ بند کر کے اپنا خود ایسے مان لیا ہے، یا کوئی دلیل ہونی چاہیے؟ کوئی دلیل ہوگی تبھی ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ بنے گا۔ اگر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، صحیح دلائل نہیں ہے، تو پھر ہمارا نعوذ باللہ یہ عقیدہ درست ہے، ٹھوس ہے، لیکن بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے کوئی نظریہ قائم کر لے گا، کتنا بھی آپ کا نظریہ ٹھوس کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بیکار ہے، صحیح نا؟ لیکن نظریہ آپ کا کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، کمتر کیوں نہ ہو، لیکن اس پر اگر دلیل ہے، ٹھوس دلیل ہے، تو آپ تمام دوسرے نظریات پہ آپ بھاری ہیں، آپ کا نظریہ بھاری ہے۔ تو ہم ابھی زندہ ہیں، کل زندہ نہیں رہیں گے، زمین ہمیں کھا جائے گی، اللہ رب العالمین دوبارہ ہمیں زمین سے نکالے گا، اس سب پر دلیل کیا ہے؟ اس سب پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں یعنی انسانوں کو اس سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا۔ ہم نے تم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، اور ہم دوبارہ تم کو اسی میں لوٹائیں گے۔ مرنے کے بعد کہاں جاتے ہم؟ مٹی میں ڈالتے ہے نا، اسی میں ہم دوبارہ لوٹائیں گے، اور کیا کریں گے اس کو؟ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور پھر دوبارہ اسی میں سے ہم تم کو نکالنے والے ہیں۔ تین چیزیں بتا، ہاں ایک منٹ، سمجھ گئے نا؟ تو ہم ابھی ہیں، کل نہیں رہیں گے، مٹی ہمیں کھا جائے گی، اللہ رب العالمین اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ اٹھائے گا، پھر حساب و کتاب ہوگا۔ جو اچھے لوگ ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، حساب و کتاب اچھا ہوگا، ان کے لیے خوشخبری ہوگی، اور جنہوں نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کے کرتوت، ان کے اعمال کے اعتبار سے انہیں سزا دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ نجم کے اندر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ایک منٹ کیا ہے سوال تھا، وہ کہتے سب لوگ کہ جو ایک منٹ اس کو کمپلیٹ کر لو پھر، ہے نا؟ زمین و آسمان اللہ ہی کے لیے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، تاکہ وہ برے عمل والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے سکے۔ اللہ رب لیجزی الذین اساءوا
बिमा अमिलू, बुरे लोगों ने जो बुरे आमाल किए अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें उनके हिसाब से क्या दे, बदला देगा। वयजज़ी अल्लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, और उनको अच्छा बदला देगा जिन्होंने अच्छे आमाल किए होंगे, यानी बुरे का बुरा बदला, अच्छे का अच्छा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन देगा, हिसाब किताब बराबर करेगा। मरने के बाद दोबारा हम उठाए जाएंगे। जो बंदा इनकार करता है कि हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे, आए हैं मर गए ख़त्म तमाम हो गया, अब कुछ भी होने वाला नहीं उसके पास, उसका क्या हुक्म है? तमाम चीज़ों पर ईमान लाता है, नबी भी है, अल्लाह भी है, रसूल भी है, कुरान भी है, किताब भी है, तमाम अहकामात जितने भी हैं मज़हब इस्लाम के अंदर तमाम को फॉलो करता है, तमाम को मानता है, लेकिन नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक माअज़ल्लाह वो इनकार करता है कि जब मैं मर जाऊंगा, मरने के बाद बस यहीं पे ख़त्म, रास्ता बंद हो गया, अब कुछ भी होने वाला नहीं है, तो उस बंदे को हम क्या कहेंगे? उसका हुक्म क्या है? वो बंदा काफिर है, उसके ये तमाम अच्छे अमाल, अच्छे नज़रियात तमाम के तमाम धरे के धरे रह जाएंगे, काम नहीं आने वाले, तमाम के तमाम बेकार और बेसूद होंगे। क्यों? इसलिए कि वो एक ईमान के एक पिलर्स का क्या हो गया, वो पिलर का क्या हो गया, मुनकिर हो गया, नहीं मानता है, इनकार कर रहा है, इसलिए तमाम के तमाम उसके अच्छे अमाल धरे के धरे रह जाएंगे। दलील क्या है? ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू, उन लोगों ने ये गुमान कर रखा है, जिन्होंने कुफ्र किया, कुफ्र करने वालों ने ये गुमान कर रखा है क्या? अल्लन युबअसू, कि वो दोबारा उठाए नहीं जाएंगे। कुल बला व रब्बी, आप कह दीजिए क्यों नहीं, बिल्कुल उठाए जाओगे। कुल बला व रब्बी, अल्लाह की कसम, मेरे रब की कसम, व रब्बी, मेरे रब की कसम, मेरे अल्लाह की कसम, लतुबअसुन्ना, तुम ज़रूर भी ज़रूर उठाए जाओगे। सुम्मा लतुनब्बउन्ना बिमा अमिलतुम, फिर तुम्हें बाखबर किया जाएगा, बताया जाएगा, पाई पाई के ताल्लुक़ से भी तुम्हें बतलाया जाएगा कि तुमने ये अमल किए थे, कुछ भी ढका छुपा नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम चीज़ों को वाज़ेह कर देगा, क्लियर करके बताएगा, ज़र्रा बराबर की भी कोई चीज़ छुपी नहीं रहेगी। वज़ालिका अलल्लाह यसीर, और ये चीज़ तो अल्लाह के लिए बड़ी ही आसान है। आसान कैसे? थोड़ी देर के लिए हम सोचें कि जब हम कुछ भी नहीं थे, एक चीज़ ये बना दी गई है, एक चीज़ बनाई गई है, बनाने के बाद ये ख़त्म हो गई, तोड़ दी गई, फोड़ दी गई, फेंक दी गई, दोबारा इसका बनाना आसान है या नहीं? लेकिन पहली बार इसका बनाना मुश्किल था या नहीं? पता ही नहीं था, इसका डिज़ाइन नहीं था, इसके मटेरियल नहीं थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से इकट्ठा किया गया है ना, कौन कौन सी मादनियात इसमें डाली गई हैं, क्या क्या केमिकल डाला गया है, साइंसदानों ने कितनी कोशिशें की होंगी, तजर्बाकारों ने कोशिश की होगी या नहीं? अब तो बना बनाया मिल गया, इसको तोड़े और फिर से ढाल दिया जो है सांचे में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही कह रहा है कि ज़रा सोचो इंसानों, कि जब तुम्हारी कोई हकीकत नहीं थी, तुम कुछ भी नहीं थे, तब मैंने तुमको बना करके दिखा दिया, तो अब जब तुमको मैं मिटा दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, मार डालूंगा, तुम ज़मीन के अंदर चले जाओगे, तो दोबारा तुम्हें बनाना मेरे लिए आसान है या नहीं? पहले मुश्किल होना चाहिए था ना, लेकिन माज़ अल्लाह पहला मरहला भी अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, कुन फयकुन, कोई मुश्किल नहीं, तो दोबारा तुम्हें बनाना हमारे लिए कितना आसान है। ये तो अकल में आनी चाहिए इंसानों को। क्या पूछ रहे थे बेटा? शेख मैं सवाल पूछ रहा था, ये बहुत लोग कहते हैं कि जो हालत में मौत होती है ना, वही हालत में अल्लाह ताला उठाता है, जैसे कुरान पढ़ते पढ़ते मौत हो गई तो कुरान पढ़ते पढ़ते उठाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहते हैं ना कि हशर के मैदान में जब उठाएंगे तो जो हालत में मौत हुई थी वही हालत में उठाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों के ताल्लुक़ से है ऐसा, ख़ास तौर पर जैसे शहदा के ताल्लुक़ से, शहदा के ताल्लुक़ से जो शहीद होते हैं अल्लाह के रास्ते में, कि जिस हालत में शहीद होंगे वो खून में लथपथ उठेंगे। बाकी के ताल्लुक़ से ऐसा कुछ नहीं है। कुछ
है ना। थोड़ा सा और पूरा कर लूँ फिर, ताकि है नहीं, आज क्या नाम है 50 या 55 तक लेना है, इसलिए कि आज लास्ट में कौन आने वाले थे? नहीं वो इकोनॉमिक हाँ? तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर है। जो भी है बहरहाल वो लास्ट लेक्चर में नहीं आने वाले हैं, इसलिए 10-10 मिनट 5 मिनट में बढ़ा के लेना है। ठीक है, अभी 5 मिनट के बाद फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। 5 मिनट एक और पूरा कर लो फिर, ताकि हमारा लास्ट वाला फिर आसानी से लास्ट वाले हफ्ते में ख़त्म हो जाए, इसलिए कि फ़िक़ह ज़्यादा है, उसको इसमें लेना पड़ेगा हमें, तब कंप्लीट होगा। रसूलों की बेअसत। अच्छा, बास बादल मौत किसे कहते हैं? वही हमने जो अभी बात करी आप लोगों से, बास बादल मौत, मौत के बाद दोबारा उठाया जाना। बास मतलब उठाया जाना, बाद आफ्टर, बाद मौत, मौत है मरने के बाद, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने को अरबिक में क्या बोलते हैं? इस्तिलाह है ये, बास बादल मौत, मरने के बाद दोबारा उठाया जाना। तो ये साबित हो गया कि मरने के बाद दोबारा हम उठाए जाएंगे। इस पर हमारा नज़रिया होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रसूलों की बेअसत का मकसद क्या है? अल्लाह ने जो रसूलों को रसूल बना करके भेजा, उसका मकसद क्या है, रीज़न क्या है? अल्लाह ने रसूलों को रसूल क्यों बना के भेजा है? ताकि अच्छा करो तो खुशखबरी मिले रसूलों की जानिब से, बुरा करो तो फिर क्या मिले? हाँ, अगर बुरा करो तो फिर क्या मिले? पनिश मिले। हाँ, डराया जाए आपको, नमाज पढ़ो और ना अजाब मिलेगा, ये सज़ा मिलेगी, ये सज़ा मिलेगी, है ना। नमाज पढ़ोगे तो ये मिलेगा, है ना। नमाज के बारे में है कब्र में पूछा जाएगा। हाँ, अच्छे से नमाज पढ़ो तो कब्र में आसानी हो जाएगी, ये खुशखबरी है ना नमाज पढ़ने वालों के लिए। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब्र ही में दबोचे जाओगे। ये डराना उन लोगों के लिए डरना है जो नमाज नहीं पढ़ते। तो नबियों का यही तो काम था, अच्छा काम करोगे खुशखबरी सुनाएंगे, अच्छा काम नहीं करोगे उसके बदले में जो पनिश है उसके बारे में बताएंगे, है ना। और ये कब होगा? जब आप तौहीद पे कारबंद रहोगे, तौहीद वाले होगे, मुवाहिद होगे, आपका अक़ीदा दुरुस्त होगा, है ना, अल्लाह को पहचानोगे, जो इस्लाम की मबादियात हैं, इस्लाम की असासियात है, बुनियादी चीज़ें हैं, बेसिकली जो चीज़ें हैं उस पर आपका अमल होगा सही मानों में, है ना। तो खुशखबरी है। लेकिन अगर इसके उलट, इसके बरअक्स, उसके अगेंस्ट में अगर आपका और हमारा अमल रहा माज़अल्लाह, तो फिर डराना ही है, अज़ाब ही है, पनिश ही है, खुशखबरी कहाँ है उस वक्त। तो नबियों और रसूलों के आने का मकसद यही था कि लोगों को गाइड करें, लोगों की रहनुमाई करें कि अच्छा काम करो, बुरा काम ना करो, बुराइयों से बचाएं। दलील रुसुलम मुबश्शिरीना, रुसुलम मुबश्शिरीना, रसूलों का काम ही क्या था? बशारत देने वाले थे। तमाम के तमाम रसूल बशारत और खुशखबरी देने वाले थे। व मुंज़िरीना, और डराने वाले भी थे, अच्छा के लिए खुशखबरी, बुरा के लिए डर और डराना। लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि लोग माज़ अल्लाह के ख़िलाफ़ दलील कायम कर सकें। बाद रसूलों के आने के बाद, वकान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नहायत ही ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। ये अल्लाह की एक हिकमत है, रसूलों के भेजने का एक हिकमत ये भी है। ठीक है, मैं डायरेक्ट आपको बोलूं, अगर डायरेक्ट कुछ भी हमने आपको नहीं पढ़ाया, कुछ भी नहीं बताया, मैंने आपसे कोई चीज़ पूछ लिया, आप नहीं बताने से, हाँ बताने से रहे आप, मैं आपको पनिश करने लगा, उठाया डंडा 2-3 लगा दिया, भाई क्यों नहीं बता सके, आंसर क्यों नहीं दिया आपने? तो ये मेरा करना आपके साथ, ये अमल, ये तर्ज़ अमल, आप मुझे मेरा आपको मारना, ये सही है?
کیوں؟ میں نے کچھ سکھایا ہی نہیں، میرا حق ہی نہیں بنتا ہے کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، میرا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، اس لیے کہ میں نے کچھ بتایا نہیں، کچھ سکھایا ہی نہیں۔ مارنے کی تو الگ بات ہے، چھونے کی، ٹچ کرنے کی تو الگ بات ہے، چاہے جائے کہ میں ماروں، میں پوچھ بھی نہیں سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو سکھایا نہیں، بتایا نہیں کچھ۔ آپ مجھ پہ حجت قائم کر سکتے ہیں، کہہ رہے شیخ آپ نے مجھے مارا کیوں، آپ نے مجھ سے پوچھا کیوں؟ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں، سکھایا نہیں، پوچھ کیوں رہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ہے نا؟ تو اسی طریقے سے تاکہ لوگ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ پر حجت نہ قائم کر سکیں کہ ارے اللہ نے تو مجھے کچھ بتایا ہی نہیں، نماز کسے کہتے، روزہ کسے کہتے، زکوٰۃ کسے کہتے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، خراب کیا ہے، ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں گیا، پھر ہمیں پنش کیوں دیا جا رہا ہے، پھر ہمیں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیج کر کے تمام چیزوں کو واضح کر دیا، اس کے بعد پھر خوشخبری بشارت اور پھر ڈراوا اور دھمکانا ہے، سزا ہے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے، تاکہ لوگ حجت نہ قائم کر سکیں اللہ رب العالمین پر۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ اسی پر بس ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں کیا پوچھنا ہے بھائی؟ یہاں پر اللہ کو جو آیت ہے نا، تو یہ آیت کو پڑھنا چاہیے نا، مطلب جب قبرستان جاتے ہیں کوئی بھی دعا پڑھیے، خاص مت کیجیے، جو آپ کو جو دعا یاد رکھا ہے، اور خاص طور پہ وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں ثابت ہو، جس پر دلیل ملتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جب قبر پہ جاتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟ قبر والوں سے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ ایک سوال جو کیے نا، اس کے آگے میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ تو بھائی صاحب نے سوال کیا کہ قبرستان میں جانے کا، کچھ لوگ مٹی دیتے تو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ نہیں، جو ثابت ہے وہ اللہ کا بسم اللہ کر کے ثابت ہے۔ آپ نے 4 یا 6 نشانی بتائے تھے نبی اور رسول کے، کچھ رسول میں نوح علیہ السلام کے ہاں میں چلیے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اولو العزم انبیاء اور رسول 5 ہیں، اولو العزم انبیاء اور رسول 5 ہیں۔ جن کو کتاب دی جاتی ہے وہی رسول ہے نا شیخ؟ 5 اولو العزم انبیاء اور رسول، اولو العزم انبیاء اور رسول، ان 5 میں سے کون ہے؟ نوح علیہ السلام، ہاں ابراہیم ہے نا؟ تو یہ 5 اولو العزم اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ نبی ہے رسول، ہاں سارے جن میں کتاب لی گئی وہ نبی کو رسول کہا جاتا ہے، ہاں۔ باقی سب تو نبی ہے، جن میں کتاب نہیں دی جاتی وہ نبی ہے نا؟ ہاں نبی، وہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نوح علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی۔ ہاں یہ اولو العزم کے گریڈ میں آتے ہیں، مقربین نبیوں میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اب ان کو کیا رسول کہہ سکتے یا نہیں؟ ان پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی یا نہیں؟ ہاں یہ تحقیق کا مسئلہ۔ یہ اولو العزم انبیاء اور رسول، ہاں نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پہلے آپ ترتیب سے کرو گے تو اچھا رہے گا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ترتیب سے کرو گے تو یاد رہے گا۔ السلام علیکم۔